Yes, am I audible? Yes, yes, am I audible? Yes, please, anyone of you reply me, am I audible? Yes, okay. We will continue, okay. So in fourth method of improving the string efficiency by using the guard ring, okay. Main function of the guard ring is to nullify the effect of mutual capacitance or shunt capacitance, okay, thereby decrease the value of K and increase the string efficiency, okay. Because of we have seen that string efficiency is inversely proportional to the value of K, means what, higher the value of the K, string efficiency will be lower, okay. If the string efficiency will be minimum at that condition, sorry, if the value of K minimum, means what, the string efficiency will be higher one, okay. So before moving towards the problem or numerical part, we have to find the following, sorry, we have to note the following points. First point, maximum voltage appears across the disk nearest to the line conductor. Okay, so find to note that over here, maximum voltage will appear across the disk nearest to the line conductor. Okay, first point we have to remember this. Okay, means what, voltage Vn will be higher than that of the V3, or we can say that uh, voltage across the disk unit in upward direction, okay. So the value of V means what, numerator of the string efficiency, capital V upon N into voltage across the whole string, we have seen that, okay. Uh, Formula for the string efficiency, okay. Voltage across the disk nearest to the line conductor we have to find, okay, for the calculation of string efficiency, okay. So V should be minimum in order to increase the string efficiency, okay. The value of V in the derived relation is the voltage between the line and earth, okay. That is the phase voltage, okay. Capital V काय आहे बघा, न्यूमरेटर की इट इज द व्होल्टेज बिटवीन द लाईन अँड अर्थ, ओके. म्हणजे जर फेज व्होल्टेज दिला असेल न्यूमरिकल मध्ये, तर ते काय आहे की न्यूमरेटर आहे, कॅपिटल व्ही आहे, ओके. लक्षात ठेवा, फेज व्होल्टेज इफ इट इज मेन्शन इन द given numericals means what, indirectly it is the numerator for our calculation of string efficiency, okay. Next, third point, the given voltage is always line voltage, okay. If the voltage is mentioned in the numerical, it is always line voltage, okay. That should be converted into the phase voltage because of we require the phase voltage for the calculation, okay. So see over here, if the line voltage or voltage mentioned in the numerical is 33 kilovolt, at that time we have to convert it into uh, phase voltage, okay. By how it will be converted, tell me, any one of you, how it will be converted, okay. Tell me anyone, phase voltage how it will be converted, sorry, line voltage how it will be converted into line voltage, and vice versa, tell me. In the third point he has mentioned there, the mentioned voltage in the numerical is always line voltage, okay. But in the second point, here is mentioned that we require the phase voltage value, okay. At that condition we have to convert it into line voltage, okay, sorry, phase voltage, okay. And how it will be converted, means what, we have to divide 33
by the root 3. Okay, at that condition we can convert it into phase voltage. Okay, so remember that in a given numerical always line voltage will be there. Okay, that should be converted into phase voltage by dividing the root 3. Okay, so we will see the some numericals on the string efficiency. Okay, so write down the first numerical for the string efficiency. Okay, so write down this numerical first. Example number 1. The string insulator having the 3 disc supports a overhead high voltage line of 33 kilovolt. Okay. Here 33 kilovolt mention means what? Indirectly it is a line voltage. Okay. That should be converted into the phase voltage by dividing the root 3. Okay. Next he has mentioned there it is noted that the self capacitance C and shunt capacitance bear a ratio K is equal to C1 upon C is equal to 0.11. Okay, that is 11%. Value for the K is 11%. Means what? K value he has mentioned over here. Okay, we have to find the string efficiency. Okay, if there is a 3 disc supports, okay, or 3 disc units. Okay, we have to find the string efficiency. So first of all our duty is to convert the given line voltage into the phase voltage by dividing the root 3. So find out the value of the capital V by dividing the root 3. Means what? Indirectly we have to take the ratio of 33 divided by root 3. Means what? That should be converted into the either volt or the kilovolt by multiplying with 10 to the power of plus 3. Okay, 33 divided by root 3, how much it will be? Tell me, any one of you. Yes, I think it will be 19.05 kilovolt. Okay, so afterwards we have to find out the value for the V2. Okay, V3, because of over here 3 disc insulators are there, or the 3 disc units are there present inside the suspension insulator. Okay, in that case we have to find out the string efficiency. Okay, so given data is that number of disc unit N is equal to 3, line voltage VL is equal to 33 kilovolt, K is equal to 0.11, means what? Indirectly 11%. Okay, that should be converted into 0.11 if it is mentioned in percentage. Okay, so sometimes they will give you the value of the K in the form of percentage. Okay, so that point should be noted that over here. Okay, so find out the value of the capital V. Okay, numerator value, find out it. Yes, it will be directly found by dividing the root 3. Okay, for the given voltage, because of already we have mentioned in the second point. Okay, so the phase voltage of the given transmission line is itself a capital V. Okay, so V is equal to uh, found in such way that VL by root 3. Okay, because of we require the phase voltage. समजतंय का बघा? आपल्याला या ठिकाणी त्यांनी 3 डिस्क युनिट दिलेले आहेत आणि 33 किलो वोल्ट ट्रान्समिशन लाईन ऑपरेटिंग व्होल्टेज दिलंय. व्हॅल्यू फॉर द के पण त्यांनी दिली आहे 0.11. ओके, कधी कधी ती व्हॅल्यू आपल्याला पर्सेंटेज मध्ये पण देतील 11% सपोज. ओके, पण या ठिकाणी त्यांनी 0.11 पण दिली आणि पर्सेंटेज मध्ये पण दिली आहे. ओके, नेक्स्ट आणखी काय दिलंय बघा त्यांनी, वर्कआउट हाऊ दिस व्होल्टेज ऑफ द लाईन इज डिस्ट्रीब्युटेड ओव्हर द 3 युनिट्स. म्हणजे आपल्याला V2 V1 आणि V3 ची व्हॅल्यू काढायची आहे आणि शेवटी आपल्याला स्ट्रिंग इफिशियन्सी काढायची आहे. पण इनडायरेक्टली आपल्याला V1 V2 V3 काढल्याशिवाय स्ट्रिंग इफिशियन्सी काढता येणार नाही. म्हणून आपल्याला काय करावं लागेल, पहिल्यांदा V2 V3 ची व्हॅल्यू काढता येईल आणि नंतर आपण V1 ची व्हॅल्यू काढू शकतो शेवटी. ठीक आहे, पहिल्यांदा आपल्याला V2 ची व्हॅल्यू काढता येईल. ठीक आहे, इन टर्म्स ऑफ V1. आता ती कशी काढता येईल बघा. V2 इज इक्वल टू V1 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस के. ओके, आता के ची व्हॅल्यू किती दिली आहे त्यांनी? 0.11. ओके, म्हणजे V2 इज इक्वल टू किती येईल बघा, 1.11 इंटू V1 ही असेल V2 ची व्हॅल्यू. ओके, नेक्स्ट काय करायचे, V3 ची व्हॅल्यू काढायची. ते V3 ची व्हॅल्यू कशी असते? V1 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस
3k प्लस के स्क्वेअर. ओके, म्हणजे के ची व्हॅल्यू आपल्याला पुट करायची आहे 0.11. ओके, म्हणजे V3 ची व्हॅल्यू पण आपल्याला इन टर्म्स ऑफ V1 काढून घ्यायची आहे. तर ती किती येते बघा, 3.452 इंटू V1. ओके, जर तुम्ही कॅल्क्युलेट केलं, सॉरी 1.342 इंटू V1 व्हॅल्यू येते V3 ची. तर ती कशी कॅल्क्युलेट करणार आहेत? V1 जशाल तसं राहील, कारण आपल्याला V1 माहित नाहीये. ठीक आहे, मग आपल्याला के ची व्हॅल्यू पुट करायची आहे 1 प्लस 3k प्लस के स्क्वेअर. ओके, फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. V3 चा फॉर्म्युला काय असतो? V1 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस 3k प्लस के स्क्वेअर. ओके, म्हणजे के ची व्हॅल्यू पुट करा आणि V3 ची व्हॅल्यू आपल्याला इन टर्म्स ऑफ V1 मिळेल. ती मिळते बघा 1.342 इंटू V1. ठीक आहे, मला V2 आणि V3 च्या व्हॅल्यू मिळाल्या का सगळ्यांनी सांगा. ठीक आहे, हाव यू गॉट द व्हॅल्यू फॉर द V2 अँड V3 इन टर्म्स ऑफ V1? Yes, any one of you, please respond me, because of based on your response I will move. Okay, otherwise it is difficult to me to find the string efficiency. Okay, and to teach the numericals. Okay, so find out the value for the V2. How much it will be? 1.11 into V1, because of we have to just put the value of K. Okay, because of V2 is equal to V1 into bracket 1 plus K. K means what? 0.11. Just add the 0.11 with 1. It will be 1.11 into V1. Okay, value for the V2. Next, V3 similarly we have to calculate. Yes, how it will be? Tell me how much value for the V3? I have told already 1.342 into V1. Okay, just put the value of K. समजते का बघा, मला सांगा. Yes, yes. मी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप सांगत नाहीये, कारण तुमचं पण डोकं चाललं पाहिजे की कॅल्क्युलेट कसं करायचं. ठीक आहे. Yes, value for the V2 how much will be? Yes, सांगा. बरं, समजतंय का तुम्हाला नेमकं कसं काढायचं किंवा काय काढायचं? आय थिंक समजतंय सगळ्यांना, कारण ऑलरेडी हे डिप्लोमा मध्ये झालेलं आहे तुम्हाला. ठीक आहे, आता मला सांगा, कॅपिटल व्ही म्हणजे न्यूमरेटर ऑफ द स्ट्रिंग इफिशियन्सी फॉर्म्युला. आपल्याला माहिती आहे की स्ट्रिंग इफिशियन्सी इज इक्वल टू कॅपिटल व्ही अपॉन एन इंटू व्होल्टेज अक्रॉस द लोअर मोस्ट युनिट ऑफ द सस्पेन्शन इन्सुलेटर. ओके, व्होल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियर टू द कंडक्टर, त्याला आपण लोअर मोस्ट म्हणतोय. ठीक आहे, नियरेस्ट टू द लाईव्ह कंडक्टर. ओके, म्हणजे आपल्याला पहिल्यांदा कॅपिटल व्ही काढावं लागेल. तर ते कसं काढणार आहोत आपण? दिलेल्या व्होल्टेजला आपण फेज व्होल्टेज मध्ये कन्वर्ट करून, आपण लाईन व्होल्टेजला फेज व्होल्टेज मध्ये कन्वर्ट करून आपण काय केलं? कॅपिटल व्ही ची व्हॅल्यू फाइंड केली, म्हणजेच न्यूमरेटरची व्हॅल्यू फाइंड केली. आता आपल्याला प्रश्न पडतोय की डिनॉमिनेटर कसा कॅल्क्युलेट करायचा. आपल्याला डिनॉमिनेटर मध्ये नंबर ऑफ डिस्क युनिट माहिती आहे, म्हणजे एन ची व्हॅल्यू माहिती आहे 3 आहे ती. ठीक आहे, पण आपल्याला व्होल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द लाईव्ह कंडक्टर हे फाइंड करायचं. ते कसं फाइंड करणार आहोत आपण? म्हणजेच V3 व्होल्टेज आपल्याला फाइंड करायचे ऍक्च्युअल. ठीक आहे, म्हणजेच आपल्याला V2 कॅल्क्युलेट करावं लागेल. V2 कॅल्क्युलेट केलं की आपल्याला काय करता येईल? V3 कॅल्क्युलेट करता येईल. ठीक आहे, म्हणजे बघा आपलं सिक्वेन्स कशी जाते. पहिल्यांदा कॅपिटल व्ही डिटरमाइन करा, त्याच्यानंतर व्होल्टेज अक्रॉस द नियरेस्ट टू द लाईव्ह कंडक्टर कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला V1 लागेल. ठीक आहे, मग ते V1 कसं कॅल्क्युलेट करणार आहोत आपण? फॉर्म्युल्यावरनं. ठीक आहे, तर ते कसं करता येईल बघा. V2 आणि V1 सॉरी V2 V3 हे इन टर्म्स ऑफ V1 कॅल्क्युलेट करून घ्या. आणि कॅपिटल व्ही, त्याला एक फॉर्म्युला आहे बघा. कॅपिटल व्ही म्हणजे काय आहे? व्होल्टेज अक्रॉस द होल स्ट्रिंग. ओके, कॅपिटल व्ही इज नथिंग बट द व्होल्टेज अक्रॉस द होल स्ट्रिंग. ओके, हे फॉर्म्युला बघा, मी त्या एरो पॉइंटर स्लाइड करतोय. व्होल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द लाईव्ह कंडक्टर आणि कॅपिटल व्ही आहे न्यूमरेटरला. ओके, सो आपल्याला हे कॅपिटल व्ही कसं कॅल्क्युलेट केलंय आपण? लाईन व्होल्टेजला √3 न डिवाइड केलंय. ठीक आहे, किंवा ऑपरेटिंग व्होल्टेजला आपण √3 न डिवाइड केलंय. ठीक आहे, म्हणजे कॅपिटल व्ही ची व्हॅल्यू मिळाली आहे. पण कॅपिटल व्ही इनडायरेक्टली काय असतं? व्होल्टेज समेशन ऑफ व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इच अँड एव्हरी डिस्क युनिट, म्हणजे टोटल व्होल्टेज डिस्ट्रीब्युशन अक्रॉस द
स्ट्रिंग ऑफ द सस्पेन्शन इन्सुलेटर. ओके, मग त्यासाठी काय काढायचं आपल्याला, V2 V3 आणि V1 काढायचं आहे. ठीक आहे, समजते का बघा. आपण V1 काढलं, सॉरी V2 काढलं इन टर्म्स ऑफ V1, कारण आपल्याला V1 पण माहित नाही आणि V2 पण माहित नाहीये, पण आपल्याला K ची व्हॅल्यू माहिती आहे, म्हणून आपण V2 काय केलं इन टर्म्स ऑफ K आणि V1 च्या टर्म्स मध्ये काढलं. आपण ते कसं काढलं, V2 इज इक्वल टू V1 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस K. K ची व्हॅल्यू पुट केली, आपल्याला आलं आन्सर त्याचं 1.11 इंटू V. ठीक आहे, नंतर आपण V3 ची व्हॅल्यू काढायची आपल्याला, तर ती कशी काढू आपण, इन टर्म्स ऑफ K आणि V1. ठीक आहे, मग आपल्याला V1 ची व्हॅल्यू माहित नाहीये, पण K ची व्हॅल्यू माहिती आहे. मग आपण काय केलं, K ची व्हॅल्यू पुट केली, तर आपल्याला V3 ची व्हॅल्यू आली आहे बघा, फायनली 1.342 इंटू V1. ठीक आहे, आणि मग शेवटी आपल्याला काय करायचंय, V1 ची व्हॅल्यू काढायची आणि कॅपिटल व्ही ची तर आपण ऑलरेडी व्हॅल्यू काढलेली आहे. म्हणजे कॅपिटल व्ही इज इक्वल टू काय असतं, V1 प्लस V2 प्लस V3. कारण मी तुम्हाला मगाशीच म्हणलं की कॅपिटल व्ही हा काय असतो, समेशन ऑफ व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इच अँड एव्हरी डिस्क युनिट. म्हणजे कॅपिटल व्ही इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 असं असणार आहे. ठीक आहे, तुम्हाला मी आय थिंक इथं बघा, ही जी इथली सर्किट डायग्राम दिसतीये, कॅपिटल इज इक्वल टू काय आहे, V1 प्लस V2 प्लस V3 आहे. ठीक आहे, याच्यामध्ये दिसतंय बघा फॉर्म्युला तुम्हाला, व्होल्टेज बिटवीन द कंडक्टर अँड टावर, दॅट इज द व्होल्टेज ऑफ द लाईन विच इज इक्वल टू कॅपिटल V विच इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. मग आपण V1 काढला नाहीये सध्या, पण V2 आणि V3 काढले इन टर्म्स ऑफ V1. ठीक आहे, मग आपल्याला कॅपिटल व्ही ची तर व्हॅल्यू माहिती आहे, जी की आपण 33 किलो वोल्ट डिवायडेड बाय √3 न कॅल्क्युलेट केली आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर मग आपण काय करणार आहोत, या V2 आणि V3 च्या व्हॅल्यू ठेवणार आहोत इन टर्म्स ऑफ V1, आणि मग कॅपिटल व्ही इज इक्वल टू काय होतं बघा, V1 प्लस V2 प्लस V3, त्याचा रिझल्ट येतो 3.452 इंटू V1. ओके, 3.452 इंटू V1. ओके, V1 कॅपिटल V इज इक्वल टू 3.452 इंटू V1. ओके, मग आपल्याला कॅपिटल V माहिती आहे, 33 डिवायडेड बाय √3. ओके, मग आपल्याला V1 ची व्हॅल्यू काढता येईल, कारण कॅपिटल V इज इक्वल टू काय आहे, 3.452 इंटू V1. कॅपिटल V माहित असेल तर आपण V1 ची व्हॅल्यू इथं कॅल्क्युलेट करू शकतो. तर V1 ची व्हॅल्यू येते बघा 19.05, म्हणजे 33 किलोवोल्ट डिवायडेड बाय √3, याचा आन्सर येतं 19.05. ओके, म्हणजेच कॅपिटल व्ही ची व्हॅल्यू येते 19.05, आणि आपण जर रिअरेंज केलं तर V1 ची व्हॅल्यू येते 19.05 डिवायडेड बाय 3.452, म्हणजे रिझल्टंट आन्सर येतं V1 चं 5.52 किलो वोल्ट. ओके, मग फायनल V2 आणि V3 ची व्हॅल्यू फाइंड करा बाय सबस्टिट्यूटिंग द व्हॅल्यू ऑफ V1. ओके, मग V2 ची व्हॅल्यू येते बघा फायनली 6.13 किलो वोल्ट, आणि V3 ची व्हॅल्यू येते 7.4 किलो वोल्ट. ओके, मग फायनली जर आपण परत एकदा क्रॉस चेक केलं, V1 प्लस V2 प्लस V3, याचा आन्सर यायला पाहिजे 19.05. ओके, आणि ते येतं. जर आपण बेरीज केली 5.52 आणि V2 ची व्हॅल्यू 6.13 आणि V3 ची व्हॅल्यू 7.4 किलो वोल्ट, जर याचं ॲडिशन केली आपण, तर त्याचा आन्सर येतं 19.05. म्हणजे आपलं कॅपिटल व्ही ची व्हॅल्यू येते 19.05. म्हणजे आपल्याला कॅपिटल व्ही ची व्हॅल्यू माहिती आहे, V3 ची व्हॅल्यू माहिती आहे, म्हणजेच डिस्क युनिट विच इज नियरेस्ट टू द लाईव्ह कंडक्टरची व्हॅल्यू माहिती आहे. ओके, आणि कॅपिटल व्ही पण माहिती आहे, आणि नंबर ऑफ डिस्क युनिट पण माहित असतील, तर आपण स्ट्रिंग इफिशियन्सी कॅल्क्युलेट करू शकतो. म्हणजे आन्सर येतं बघा स्ट्रिंग इफिशियन्सीचं, percentage eta is equal to capital V upon n into V conductor, which is equal to 19.05 divided by 3 into 7.4. कारण V3 ची व्हॅल्यू आलेली आहे 7.4 किलो वोल्ट, आणि या केसमध्ये 3च डिस्क युनिट आहेत, म्हणजे थर्ड डिस्क युनिट म्हणजेच V3 चं व्हॅल्यू हे आपल्या व्होल्टेज अक्रॉस द डिस्क युनिट विच इज नियरेस्ट टू द लाईव्ह कंडक्टर असेल. म्हणजे 19.05 डिवायडेड बाय 3 इंटू 7.4, त्याचा आन्सर येतं फायनली 85.8%.
स्ट्रिंग इफिशियन्सी येते 85.8%. ओके. आता सेकंड जे न्यूमरिकल दिसतंय तुम्हाला, आय थिंक हा प्रॉब्लेम तुम्हाला समजला असेल. ठीक आहे. आता या प्रॉब्लेम वरून आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे की दिलेलं जे व्होल्टेज असेल ऑपरेटिंग व्होल्टेज ट्रान्समिशन लाईनचं, तर ते असतं कॅपिटल व्ही. ओके. आणि जनरली न्यूमरिकल मध्ये दिलेलं जे काही व्होल्टेज आहे ते आहे लाईन व्होल्टेज. मग आपल्याला त्याला पहिल्यांदा फेज व्होल्टेज मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे आणि त्याची तीच फेज व्होल्टेजचीच व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेशनसाठी यूज करायची आहे. ठीक आहे. म्हणजे आपल्याला 33 यूज करायची नाहीये, आपल्याला 33 डिवायडेड बाय √3 यूज करायचे कॅल्क्युलेशनसाठी. ठीक आहे. नंतर बघा के ची व्हॅल्यू कधी कधी ते पर्सेंटेज मध्ये देतील किंवा कधी कधी ते कम्पॅरेटिव्ह देतील. म्हणजे मी तुम्हाला आय थिंक ISC सेकंड मध्ये न्यूमरिकल टाकलं होतं की पर्सेंटेज व्हॅल्यू दिली होती म्युच्युअल कॅपॅसिटन्स आणि सेल्फ कॅपॅसिटन्सची एक इन टर्म्स ऑफ वन अनदर. ओके. आता नंतर आहे बघा, आपल्याला काय करायचंय की V1 ची तर व्हॅल्यू माहित नाही आपल्याला, V2 ची पण माहित नाही आणि V3 ची पण माहित नाहीये. पण आपल्याला स्ट्रिंग इफिशियन्सीच्या डेरिवेशन वरून आपण V2 V3 इन टर्म्स ऑफ V1 आणि K च्या फॉर्म्स मध्ये आपण काढू शकतो. ठीक आहे. मग V2 आणि V3 काढून घ्या. ठीक आहे. नंतर आपल्याला कॅपिटल व्ही ची व्हॅल्यू माहिती आहे. कशी काढली आपण ती 33 डिवायडेड बाय √3. पण कॅपिटल व्ही म्हणजे काय असतं, या तिघांची पण बेरीज, V1 V2 V3 ची पण बेरीज असते ती. ठीक आहे. मग आपण काय करू की V2 ची व्हॅल्यू आपल्याला इन टर्म्स ऑफ V1 माहिती आहे आणि V3 ची पण व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला इन टर्म्स ऑफ V1. मग या सगळ्यांची जर आपण ऍडिशन केली, म्हणजे आपण असं पुट केलं कॅपिटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ओके. मग V2 ची व्हॅल्यू ठेवा जी काही आलेली असेल तुम्हाला इन टर्म्स ऑफ V1 आणि V3 ची पण व्हॅल्यू ठेवा जी की आपल्याला माहित असेल किंवा आलेली असेल इन टर्म्स ऑफ V1. मग काय करा, त्याचे कॅल्क्युलेशन करा आणि टोटल V1 सॉरी कॅपिटल V इज इक्वल टू समथिंग इंटू V1 येतं. मग आपल्याला कॅपिटल V ची व्हॅल्यू माहिती आहे. मग रिअरेंज करा आणि V1 ची व्हॅल्यू माहित करा. V1 ची व्हॅल्यू माहित झाली की आपल्याला V2 ची व्हॅल्यू पण माहित करता येईल आणि V3 ची पण व्हॅल्यू माहित करता येईल. मग शेवटी काय करायचं की आपलं जे वरचं जे कॅपिटल व्ही ची व्हॅल्यू आपल्याला जी काही आली होती ती कंपॅरिझन करण्यासाठी किंवा तिला क्रॉस चेक करण्यासाठी या V1 V2 V3 ची व्हॅल्यूची बेरीज करा. ती जर सेम असेल, आपण वर कॅल्क्युलेट केलं ना 33 डिवायडेड बाय √3, या दोघांची जर सेम असेल तर आपण म्हणू की आपला आन्सर बरोबर आहे. ठीक आहे. मग नंतर ऍक्च्युअल आपल्याला आता स्ट्रिंग इफिशियन्सी काढायची असते. तर स्ट्रिंग इफिशियन्सीचा फॉर्म्युला असतो कॅपिटल V डिवायडेड बाय n स्मॉल n into voltage across the lowermost or the nearest unit of the disk of suspension insulator. ओके. मग आता आपल्याला लक्षात ठेवायचे की आपली सिस्टम ही 3 डिस्क युनिटची आहे की 4 आहे. 4 असतील तेव्हा V4 म्हणजेच नियरेस्ट असेल आणि 3 असेल तर V3 असेल. म्हणजे आपण वर V3 ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केलेली आहे इन टर्म्स ऑफ व्होल्टेज. ओके. मग त्या V3 ची व्हॅल्यू पुट करा, म्हणजे काय येईल 19.05 डिवायडेड बाय 3 इंटू 7.4. याचं कॅल्क्युलेशन जर केलं तर 85.8% आपल्याला स्ट्रिंग इफिशियन्सी येते. ओके. समजते का बघा? यस. इज इट क्लिअर? Yes? Yes, sir. Okay. Those who are listening very carefully, they can come to know the what is the idea how to calculate the string efficiency. Okay. नंतरचा प्रॉब्लेम बघा सॉल्व करता येतो का? ए 3 युनिट इन्सुलेटर स्ट्रिंग हॅज टू विथस्टँड 15 किलोवोल्ट. आता इथं बघा हे 15 किलोवोल्ट म्हणजे व्हॅल्यू कशाची आहे? VL आहे इथं. ठीक आहे. त्याला √3 ने डिवाइड करा म्हणजे आपल्याला कॅपिटल V ची व्हॅल्यू मिळेल. फॉर नंतर बघा फॉर इच युनिट शंट कॅपॅसिटन्स टू सेल्फ कॅपॅसिटन्स रेशो, म्हणजे शंट कॅपॅसिटन्स टू सेल्फ कॅपॅसिटन्स म्हणजे C1 अपॉन कॅपिटल C ची व्हॅल्यू त्यांनी दिली आहे बघा. म्हणजे के ची व्हॅल्यू दिली आहे 0.125. के ची व्हॅल्यू त्यांनी दिली आहे. त्यानंतर काय विचारले बघा, फाइंड द मॅक्सिमम व्होल्टेज ऑफ द लाईन अँड वर्क आउट द स्ट्रिंग इफिशियन्सी. आता मी मगाशी तुम्हाला थर्ड पॉइंट मध्ये काय म्हणत होतो की जे की नियरेस्ट युनिट असेल त्याच्या अक्रॉस असणारं व्होल्टेज हे मॅक्सिमम असेल.
म्हणजे आता 3 युनिट आहेत, म्हणजे V3 ची जी काही व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला फर्स्ट आन्सर मिळेल, म्हणजे फाइंड द मॅक्सिमम व्होल्टेज. ओके, म्हणजे V3 इज इक्वल टू मॅक्सिमम व्होल्टेज असेल. ठीक आहे. नंतर आपल्याला स्ट्रिंग इफिशियन्सी तर काढता येते. आता मला पटपट सांगा की कॅपिटल व्ही किती आला सांगा. सॉरी, कळतंय का बघा तुम्हाला? येस. A 3-unit insulator string has to withstand 15 kilovolt. या स्टेटमेंट वरून काय समजतंय तुम्हाला? Yes? Any one of you tell me? Yes? Yes, या 15 kilovolt वरून काय समजतंय? A 3-unit insulator string has to withstand a 15 kilovolt. आय थिंक थोडंसं मला कन्फ्युजन झालं बघा. मी तुम्हाला म्हणत होतो की 15 किलोवोल्ट हे लाईन व्होल्टेज आहे, VL आहे, लाईन व्होल्टेज आहे. पण ते आय थिंक थोडंसं सॉरी, त्याला करेक्ट करा की हे मॅक्सिमम व्होल्टेज आहे, म्हणजे हे V3 असेल इथं. ठीक आहे, V3 असेल, कारण विथस्टँड याचं मिनिंग आहे की मॅक्सिमम. ओके, म्हणजे 15 किलोवोल्ट हे V3 असेल. ठीक आहे, म्हणजे आहे. नंतर बघा, फॉर इच युनिट शंट कॅपॅसिटन्स टू सेल, हे आपल्याला समजतं. ठीक आहे, म्हणजे इथे त्यांनी V3 ची व्हॅल्यू दिली आहे, पण आपल्याला वरच्या न्यूमरिकल मध्ये काय दिलं होतं? सपोर्ट्स ओव्हरहेड लाईन ऑफ हाय व्होल्टेज लाईन ऑफ 33 किलोवोल्ट, म्हणजे 33 किलोवोल्ट हे ट्रान्समिशन लाईनचं ऑपरेटिंग व्होल्टेज दिलं होतं. पण इथं बघा तसं नाहीये त्यांनी दिलं. इथं स्ट्रिंग हॅज टू विथस्टँड, म्हणजे मॅक्सिमम व्होल्टेज दिलेलं आहे स्ट्रिंग वरती किती आहे ते. ठीक आहे. आता बघा, मग V3 ची व्हॅल्यू जर दिलेली असेल तर आपल्याला V2 आणि V1 ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करावं लागेल. म्हणजे V1, V2 आणि V3 ची व्हॅल्यू माहिती झाली की आपण काय करू शकतो? कॅपिटल V ची व्हॅल्यू फाइंड करू शकतो. ठीक आहे. आता बघा, आता V1 आणि V2 आपण कॅल्क्युलेट करू. कसं करणार आहोत ते बघा. V2 इज इक्वल टू V1 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस के आहे, आपल्याला हे माहिती आहे. मग के ची व्हॅल्यू पुट करा. V2 ची व्हॅल्यू येते बघा 1.125 इंटू V1. ओके, आणि V2 ची व्हॅल्यू सेम तशीच कॅल्क्युलेट करा. कशी करणार आहात व्हॅल्यू त्याची कॅल्क्युलेट V2 ची? आपल्याला माहिती आहे V2 ची व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करता येते, किंवा आणखी अशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट करता येते. V कॅपिटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ओके, आणि V3 इज इक्वल टू काय असतं? V2 प्लस इंटू ब्रॅकेट V1 प्लस V2 प्लस सॉरी इंटू K, हे एक फॉर्म्युला आहे. ठीक आहे. V3 इन टर्म्स ऑफ V2 आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो, कारण आपल्याला V2 इन टर्म्स ऑफ V1 आपण लिहू शकतो. कसं? 1 प्लस के इंटू V1. ओके, म्हणजे आपण V2 ची व्हॅल्यू थर्ड केस मध्ये पुट करू शकतो. V3 इज इक्वल टू V2 प्लस V1 प्लस V2 इंटू के. ओके, पुट करा. V3 ची व्हॅल्यू येते बघा, ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे ती 15 किलो व्होल्ट येते आणि ती यायला पाहिजे. तर आपल्याला इन टर्म्स ऑफ V2 काढायचे. V3 इज इक्वल टू 1.236 इंटू V2, असं आन्सर येते त्याचं. मग V3 ची व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला. मग 15 डिवायडेड बाय 1.236, म्हणजे V2 ची व्हॅल्यू येते बघा 12.13 किलो व्होल्ट. ओके, V2 ची व्हॅल्यू येते 12.13 किलो व्होल्ट. ओके, V2 माहिती झालं आपल्याला, V3 माहिती आहे. मग आपण V1 काढू शकतो. ठीक आहे, तर ते कसं करणार आहोत आपण? कारण कॅपिटल V आणखी आपल्याला माहित नाहीये, पण V2 च्या टर्म्स मध्ये आपल्याला V1 ची व्हॅल्यू काढता येते. ठीक आहे, कारण V2 इज इक्वल टू काय असतं? 1 प्लस के इंटू V1 असतं. मग V2 व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला, के माहिती आहे आपल्याला, आपण V1 काढू शकतो की नाही? मग V1 ची व्हॅल्यू येते बघा
किती येते V1 ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा. V1 ची व्हॅल्यू येते 10.79 किलो वोल्ट. ओके, V1 ची व्हॅल्यू येते 10.79 किलो वोल्ट. मग आपल्याला V1 माहिती आहे, V2 माहिती आहे, V3 माहिती आहे, तर आपण कॅपिटल V ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो. ठीक आहे, म्हणजेच ऑपरेटिंग व्होल्टेज ऑफ ट्रान्समिशन लाईन काढू शकतो किंवा टोटल व्होल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग इन्सुलेटर काढू शकतो आपण. V1 प्लस V2 प्लस V3 म्हणजेच कॅपिटल V इज इक्वल टू काय असेल 10.79 प्लस 12.13 प्लस 15 ऑलरेडी दिलेला आहे. ठीक आहे, 12.13 म्हणजे V2 ची व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट केलेली आहे. ठीक आहे, आणि V1 ची पण व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट केली आहे 10.79 किलोवोल्ट. ओके, सो फायनली कॅपिटल V इज इक्वल टू येतं बघा 37.92 किलो वोल्ट. कॅपिटल V ची व्हॅल्यू येते 37.92 किलो वोल्ट. ओके, मग आपल्याला कॅपिटल V माहिती आहे आणि V3 माहित असेल आणि नंबर ऑफ डिस्क युनिट माहित असतील तर आपण काय कॅल्क्युलेट करू शकतो स्ट्रिंग इफिशियन्सी. ओके, म्हणजे 37.92 डिवायडेड बाय 3 इंटू 15 याचा आन्सर येतं बघा इन पर्सेंटेज म्हणजे मल्टिप्लाइड बाय 3. ओके, 84.26%. स्ट्रिंग इफिशियन्सी येते सेकंड एक्झाम्पल साठी 84.26%. ओके, 84.26% येते याची व्हॅल्यू. ठीक आहे, हे दोन बेसिक न्यूमरिकल लक्षात ठेवा कारण याच्यावरतीच तुम्हाला मे बी क्वेश्चन विचारला जाईल. समटाइम्स मगाशी तुम्हाला म्हणलं की मी के ची व्हॅल्यू पर्सेंटेज मध्ये देतील, ते कधी कधी असं डिजिट मध्ये देतील, पॉइंट मध्ये. जनरली पॉइंट मध्येच असते व्हॅल्यू ऑफ के बिकॉज ऑफ सेल्फ कॅपॅसिटन्स इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन म्युच्युअल कॅपॅसिटन्स. आपण स्ट्रिंग इफिशियन्सीचं डेरिवेशन काढताना पण पाहिलंय की C1 ऑलवेज लेस दॅन कॅपिटल C. ओके, हे इथं बघा C1 इज ऑलवेज लेस दॅन कॅपिटल C किंवा सेल्फ कॅपॅसिटन्स ऑलवेज ग्रेटर दॅन म्युच्युअल कॅपॅसिटन्स इन केस ऑफ स्ट्रिंग इफिशियन्सी. ओके, हा पण पॉइंट लक्षात ठेवा कारण याच्यावरती पण MCQ फ्रेम होतात. ठीक आहे, कधी कधी के ची व्हॅल्यू विचारतात ते म्युच्युअल कॅपॅसिटन्स आणि सेल्फ कॅपॅसिटन्सची व्हॅल्यू देऊन, किंवा सेल्फ कॅपॅसिटन्स इज डॅश पर्सेंटेज ऑफ म्युच्युअल कॅपॅसिटन्स असं देतात ते आणि नंतर आपल्याला के ची व्हॅल्यू विचारतात. ठीक आहे, मग अशा टाईपचे MCQ एक मार्कसाठी हे फ्रेम केले जाऊ शकतात. ठीक आहे, तुम्हाला 4 मार्कचं क्वेश्चन कारण इथं थिअरी एक्झाम नाहीये ना, ऑनलाईन MCQ असल्यामुळं तुम्हाला होल न्यूमरिकल सॉल्व करायची गरज नाहीये. फक्त तुम्हाला आयडिया असली माहित पाहिजे की आपण कसे व्होल्टेज डिस्ट्रीब्युशन काढू शकतो, म्हणजेच V1 V2 V3 च्या व्हॅल्यू कशा काढणार आहोत. ठीक आहे, आणि के च्या व्हॅल्यू कशी इफेक्ट करते स्ट्रिंग इफिशियन्सीवरती. ओके, एवढा जरी पार्ट आपल्याला कळाला तरी इनफ आहे. कारण जर तुम्हाला असं थिअरी पेपर असतं तर न्यूमरिकल कंपल्सरी विचारला जाऊ शकत होता त्यावरती, पण MCQ टेस्ट असल्यामुळं याच्यावरती एक मार्कचे MCQ फ्रेम होतील, जास्तीत जास्त 2 मार्कचा MCQ फ्रेम होईल. त्या केसमध्ये ते ऑपरेटिंग व्होल्टेज देतील, V ची पण व्हॅल्यू देतील आणि के ची पण व्हॅल्यू देतील आणि V1 किंवा V2 ची व्हॅल्यू देऊन ते लोअर मोस्ट युनिटची किंवा नियरेस्ट टू द लाईव्ह कंडक्टरची व्होल्टेज डेव्हलपमेंट विचारतील. अशा पद्धतीने पण ते न्यूमरिकल विचारतील तुम्हाला. ठीक आहे, so I think this part is clear. Okay, how to improve the string efficiency by using the different 4 methods. Okay, and what is the basic idea behind to improve the string efficiency. We have seen that we have to must essentially decrease the value of k, thereby we can improve the string efficiency. Okay, so that point should be remembered. Okay, and before solving the numericals on the string efficiency we have to note down the 3 basic important points. Okay, so maximum voltage will appear across the nearest unit of the disk insulator of the suspension string of suspension insulator. Okay, and second point, uh,
capital V ची व्हॅल्यू we can derive from the relation. ओके, म्हणजे V1 V2 V3 च्या व्हॅल्यूवरून आपण कॅपिटल V ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करतो. किंवा आपल्याला कॅपिटल V ची व्हॅल्यू आपण इन टर्म्स ऑफ ट्रान्समिशन लाईनच्या ऑपरेटिंग व्होल्टेज वरून कॅल्क्युलेट करू शकतो. ठीक आहे, हा एक पॉईंट आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे. त्याच्यानंतर बघा, न्यूमरिकल मध्ये दिलेलं व्होल्टेज हे ऑलवेज लाईन व्होल्टेज असतं, त्याला आपल्याला लाईन फेज व्होल्टेज मध्ये कन्वर्ट करायचं असतं. ते एक आपल्याला पॉईंट लक्षात ठेवायचा आहे. ठीक आहे, आय थिंक स्ट्रिंग इफिशियन्सी आणि त्याच्यावरती न्यूमरिकल कसे विचारले जाऊ शकतात हे तरी तुम्हाला बेसिक आयडिया आलेली आहे. ठीक आहे, जर तुम्हाला काही स्ट्रिंग इफिशियन्सीचे न्यूमरिकल्स मध्ये काही डाऊट आली, तुम्ही स्वतः एकदा सॉल्व्ह करून बघा, कारण हे ऑनलाईन मुळे थोडं प्रॉब्लेम जातोय सांगण्यासाठी की ते कसं कॅल्क्युलेट करता येईल तुम्हाला V1 V2 आणि V3. ओके, तुम्हाला मी सॉल्व एक्झाम्पल ग्रुपवरती त्याची फोटो शेअर करेल, ते बघा. तुम्हाला बेसिक कसे सॉल्व्ह केलेले आहेत त्यावरून तुम्हाला समजेल की कशा पद्धतीचे न्यूमरिकल स्ट्रिंग इफिशियन्सी वरती विचारले जाऊ शकतात. ठीक आहे, होल सिलेबस बद्दल तुम्हाला जर काही डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकता. I will try my best, okay, regarding the same. Okay, so with this lecture we can conclude that our power system 1 syllabus, I think my side I have covered 100% of the syllabus. Okay, now your duty is to go thoroughly through the PPTs whichever I have shared to you. Okay, and notes which I have given to you. Okay, you should go through that one, and if you got any doubt, feel free to ask me. Okay, I will try my best to help you. Okay, and also I have shared MCQ on the all units, assignment on the all units I have shared, because of that assignment question which is an explanatory question, but this question is very important. Those who are